Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Bhakta Tata, Jaya Bhakta Tata, Bhakta Tata, Jaya Bhakta Tata. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Good Bande. Jayam Vishnu Ashtra Sisima Avasan Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki. Nitle Vaishya Jayam Ashtadhara Sisima Bhakti Thakur Srila Prabhupada ki. Amitaguri Vaishnavrinda ki. Namaste Sahaja Thakur ki. Prem Sri Chaitanya Purnityananda Sridhar Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda ki. Jai Sri Radha Krishna Gopinath Shankar Radhan Girivardhan ki. Dimyatra Dham ki. Jagannath Puri Dham ki. Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki. मायापुर नवदीप धाम की, मायापुर स्वर्णोदय मंदिर की, गंगावती जमुनामाई की, भक्ति तुलसी महारानी की, हरिराम संकीर्तन की, श्रीमद् भगवद गीता की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताय गौर सीतानाथ आनंदे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Sri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Savadantikam Vandeyam Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurung Vaishnavam Sa Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatang Tang Sadivam Sadvaitam Sabdutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Saganalita Sri Vishakantang Sa Namong Vishnuvadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminite Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pusarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatayane Vansa Kalpataruvasya Kripa Sindhu Bhaye Vasa Patitanang Prabhunevo Vaishnavevo Namo 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 Mahavadhanaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanyamne Gurutishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sutidevi Pranamami Hari Pri Vindai Tulsidevi Priyai Keshavasata Vishnu Bhakti Padidevi Sattvatai Namo Namo Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskritam Naram Seva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudiret
নষ্টপ্রায়শ অবদ্রসু নিত্যাং ভাগবত সেবায়া ভগবতের উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নষ্ট কি মুখং করদিবাসলাং পঙ্গুলঙ্গয়তি গিরিম যৎকৃপা ত্বং বন্দে শ্রীগুরু ধৃতার্যং পরমানন্দ মাধবম শ্রী চৈতন্য ঈশ্বরম নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণবেষ্টায় ভূতলে শ্রীমতে জয় পতাকা স্বামী তে নামে নমাচার্যপদায় নিতাই কৃপা পদায়িনে গৌরকথা ধামোদয় নগর গ্রামতারিণে। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা যথাযথ তৃতীয় অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 43 বোর্ডে লেখা আছে, আমি বলবো, আমার পরপর সবাই বলবেন। এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধা সংস্তব্য আত্মন আত্মনা জহি সত্যং মহাবাহু কামরূপম দুরাসদম। এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধা সংস্তব্য আত্মন আত্মনা জহি সত্যং মহাবাহু কামরূপম দুরাসদম। এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধা সংস্তব্য আত্মন আত্মনা জয়ী শত্রুং মহাবাহু কামরূপম দুরাসদম। এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধা সংস্তব্য আত্মন আত্মনা জহি শত্রুং মহাবাহু কামরূপম দুরাসদম। এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধা সংস্তব্য আত্মন আত্মনা জহি শত্রুং মহাবাহু কামরূপম দুরাসদম। আর কেউ? মাতাজি শব্দার্থ। এবং এভাবে বুদ্ধে বুদ্ধির পরম পরতর বুদ্ধা জেনে সংস্তব্ধ স্থির করে আত্মনম মনকে আত্মনা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা জহি জয় করে শত্রুম শত্রুকে মহাবাহ হে মহাবীর কামরূপম কামরূপ দুরাসদম দুর্জয়। গীতার গান। অপ্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা কর দাস্যতার ঘুষিবে সকল মোহ কাম ব্যবহার সেই সে উপায়ে শত্রু জিনিবার কামরূপ দুরাসদ কেহ নাহি আর। অনুবাদ। হে মহাবীর অর্জুন, নিজেকে জড় ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত জেনে নিশ্চয়াত্মকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করো এবং এভাবেই শক্তির দ্বারা কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় করো। আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন, হে মহাবীর অর্জুন, নিজেকে জড় ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত জেনে নিশ্চয়াত্মকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করো এবং এভাবেই চিৎ শক্তির দ্বারা কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় করো। অনুবাদ গেল। তাৎপর্য। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার এই তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের স্বরূপ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যকালের দাস, সেই সত্য উপলব্ধি করতে হবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে ভগবান বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওয়া জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। জড়জীবনে আমরা স্বাভাবিকভাবে কাম প্রবৃত্তি ও জরা প্রকৃতিকে ভোগ করবার প্রবৃত্তির দ্বারা প্রলোভিত হই, কিন্তু জরা প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং জড় ইন্দ্রিয় উপভোগ করার বাসনা হচ্ছে বদ্ধজীবের পরম শত্রু। জীব কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনা অনুশীলন করার ফলে
আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারি। আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে মুহূর্তের মধ্যে সংযত করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের অন্তরে কৃষ্ণ ভাবনার বিকাশ হওয়ার ফলে আমরা অপরাগিত স্তরে উন্নীত হতে পারি। বুদ্ধি দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গুলোকে ভগবানের চরণারবিন্দে একাগ্র করতে পারি। এটি হচ্ছে এই অধ্যায়ের মর্মার্থ। জড়জীবনের অপরিণত অবস্থায় নানা রকম দার্শনিক জল্পনা কল্পনা এবং তথাকথিত যৌগিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সংযমের প্রচেষ্টার দ্বারা আমরা অপরাগিত স্তরে উন্নীত হবার যতই চেষ্টা করি না কেন, পারমার্থিক জীবনধারার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সেই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। উন্নত বুদ্ধিমানের দ্বারা কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত লাভ করলেই পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে। ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রী গীতার গান, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। ইতি কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্তব্যকর্ম সম্পাদন বিষয়ক কর্মযোগ নামক শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার 3য় অধ্যায় ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। তো এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে কর্মযোগ। তো ভগবদ্গীতা এইরকম 18টি অধ্যায় আছে। তো এই কর্মযোগ এটা 3টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কর্মশটক, প্রথম 6 অধ্যায় কর্মশটক। তো এই কর্মশটকের মধ্যে কর্মযোগ, কর্ম অর্জুনকে বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ম করো। তো এই অধ্যায় 43টি শ্লোক। তো এই অধ্যায়ের প্রথমে মাত্র 2টি প্রশ্ন করছে অর্জুন। 2টি প্রশ্নের উত্তরে ভগবান এই 43টি শ্লোক বলছেন। ভগবান প্রথমে বলছেন, অর্জুন প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে যে আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ, কর্ম সে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। এখানে বলা হয়েছে যে এই ভক্তি বিষয়ক বুদ্ধি যদি শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে আমাকে কেন কর্ম করার জন্য বলা হয়েছে? অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন। অর্জুন তো অত্যন্ত চতুর্ভক্ত, তা আমি কেন কর্ম করব, কেন যুদ্ধ করব? কর্ম কর্ম যুদ্ধ করবো, অর্জুন কেন যুদ্ধ করবে প্রশ্ন করছেন। যদি ভক্তি বিষয়ক বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে আমার কর্ম করা কী, যুদ্ধ করা কী দরকার, কেন আমি যুদ্ধ করব? তো তুমি 2 রকম কথা বলছো, বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ আবার এদিকে বলছো কর্ম করো। তা আমি কোনটি করো বুঝতে পারছি না, কী করা কর্তব্য? প্রশ্ন, একটা প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরে 33টি শ্লোক ভগবান বলছেন, উত্তর দিয়েছেন। প্রথম 33টি শ্লোকে ভগবান এই উত্তর দিয়েছেন যে বুদ্ধি যদি শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে আমি কেন কর্ম করব, কেন যুদ্ধ করব? এলো প্রথম প্রশ্ন। তো এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান দিয়েছেন 33টি শ্লোকে। তো ভগবান বলছেন যে যুদ্ধ কর্ম করতেই হবে, কর্ম করা ছাড়া কেউ থাকতে পারে না, এক মুহূর্তে থাকতে পারে না। একটা বাচ্চা শিশু দেখবেন জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত পা নাড়া, মুখে হাত দেওয়া, কী খাবে এইরকম চিন্তা, কর্ম করে। হ্যাঁ, কর্ম করতে হয়, কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না। ভগবান বলছেন কর্ম না করে থাকতে পারে না। আর কর্ম না করলে তুমি কর্মসিদ্ধি লাভ করতে পারবে না। আর কর্ম না করলে ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম না করে ইন্দ্রিয় সংযম হবে না। ইন্দ্রিয় সংযম না হলে কামকে জয় করা যাবে না। এই শ্লোকে বলছেন কামকে জয় করার কথা বলছেন। তো কামকে জয় করা যাবে না। আর কামকে যদি ইন্দ্রিয় সংযম না করতে পারি, কামকে জয় করতে না পারো, তাহলে তোমার শত্রু তো, প্রধান শত্রু হচ্ছে কাম, হৃদয়ের মধ্যে আছে। তাহলে তুই কী করে সারা পৃথিবী জয় করবে, কী করে তুই যুদ্ধে জয়লাভ করবে? এই জন্য কর্ম করতেই হবে। ভগবান কর্ম করার জন্য, যুদ্ধ করার জন্য অনেকভাবে প্রশ্ন করছেন, অনেক উত্তর দিয়েছেন এই প্রথম শ্লোকের। তো এইবার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলছেন যে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বা বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করতে হবে। আমরা অনেক কর্ম করি, জড়জাগতিক কর্ম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করা। যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম, যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কর্ম করতে হবে, এটা হচ্ছে গীতার সিদ্ধান্ত। যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কর্ম করতে হবে। তো অর্জুনকে বলছে কর্ম করো যজ্ঞের, ভগবানকে সন্তুষ্ট বিধানের জন্য, বিষ্ণুর সন্তুষ্ট বিধানের জন্য যজ্ঞ করো। তো যে কর্ম না করবে, সে কর্ম না করে এক মুহূর্তে থাকতে পারবে না। যদি মনে মনে সে 5টা ইন্দ্রিয়কে জয় করেও 5টা ইন্দ্রিয়কে জয় করে, কিন্তু মনে মনে তার মধ্যে সে কামনা বাসনা থাকবে, এইভাবে তাকে ভণ্ড বলা হয়েছে। হ্যাঁ, এইভাবে যজ্ঞের বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার বলা হয়েছে। যজ্ঞ হলে কী হবে? যজ্ঞ হলে বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হওয়ার ফলে শস্য হবে, শস্যকে মানুষ জীবন ধারণ করবে। এটা কর্মচক্র আছে। এই বছর কর্ম তোমাকে করতেই হবে। এইভাবে তখন অর্জুন রাজি হয়ে গেল, কর্ম করবে। কিন্তু অর্জুন আবার প্রশ্ন করেন। তো লাস্ট পর্যন্ত এখানে 35 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন
যে তুমি হচ্ছে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়র কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ করা। স্বধর্ম নিধান ছেড়েও পরধর্ম ভয়াবহ। তুমি স্বধর্ম আচরণ করো, ক্ষত্রিয় ধর্ম কি যুদ্ধ করা, তুমি যুদ্ধ করো। হ্যাঁ, আর যদি পরধর্ম হয়েছে ভয়াবহ, পরমধর্ম অবলম্বন করা ভয়াবহ। তো স্বধর্মে যদি তোমার দেহ তোমার যদি বিনাশ হয় তা তো লাভ, মৃত্যু হলেও লাভ। তখন ভগবান কাছে অর্জুন প্রশ্ন করছেন যে অনিশ্চয় সত্ত্বেও মানুষ পাপকর্ম করে, কর্ম করতে হলে পাপকর্ম করবে তো, অনিশ্চিত কর্ম পাপকর্ম করে, তো কে করায়, কার দ্বারা পরিচিত হয়ে পাপকর্ম করে? মানুষ পাপকর্ম করতে চায় না, কিন্তু কার দ্বারা পরিচিত হয়ে মানুষ এই পাপকর্ম করে? তখন ভগবান উত্তর দিয়েছেন যে কাম এসো ক্রোধ এসো, কাম এসো ক্রোধ এসো রজগুণ সমদ্ভব। কাম এবং ক্রোধ রজগুণ থেকে আসছে। এই কাম ক্রোধ, কামটা রজগুণ থেকে আসছে এবং রজগুণ থেকে কামের প্রভাব পরেই আবার ক্রোধ আসছে। কামকে যখন অতৃপ্ত হয় তখন ক্রোধ আসে। এবং এই কাম এবং ক্রোধকে বলা হয়েছে সর্বগ্রাসী এবং পাপাত্মক। কাম হচ্ছে সর্বগ্রাসী এবং পাপাত্মক, এবং কামকে বলছে প্রধান শত্রু। আমাদের প্রধান শত্রু কি? কাম। আমরা মনে করতে পারি আমাদের অনেক শত্রু আছে, আশেপাশে অনেক রকম শত্রু আছে, কিন্তু প্রধান শত্রু হচ্ছে কাম। এই কামটা কোথায় আছে? হৃদয়ের মধ্যে আছে, দেহের মধ্যে আছে। তাহলে আমাদের প্রধান শত্রু আমার দেহের মধ্যে আছে, এই শত্রুকে দমন করতে হবে। এই জন্য বলছে কাম এসো গর্দ এসো রজগুণের সমদ্ভ, রজগুণ থেকে কাম আসছে, এই কামকে জয় করতে হবে। তার কাম কী করে জয় করবে? তখন এই কামের বিভিন্ন মাত্রা আছে, মাত্রার কথা ভগবান বলছেন, তিনটি কথা বলছেন। একটা হচ্ছে কাম, যেমন অগ্নি যেমন ধোঁয়ার দ্বারা আবৃত থাকে, আগুন ধোঁয়ার দ্বারা, ধোঁয়ার মধ্যে আগুন আছে। আর দর্পণ যেমন ময়লা, ময়লা যেমন দর্পণ, আয়নার উপর ময়লা পড়ে, আয়না কি দেখা যায় না, মুখ দেখা যায় না। দর্পণ যেমন ধুলা, যেমন দর্পণ, দর্পণ যেমন ধুলা দ্বারা আবৃত থাকে। আর জরায়ু, গর্ভ যেমন জরায়ু দ্বারা আবৃত থাকে। তো কামও আমার বিভিন্ন মাত্রায় আমার দেহের মধ্যে আছে, বিভিন্নভাবে। তিনটে উদাহরণ দিয়েছে। একটা হচ্ছে অগ্নি যেমন ধোঁয়ার দ্বারা আবৃত থাকে, এটা জীবের সঙ্গে তুলনা করেছে। আমার জীবের মধ্যে এই সুপ্ত কৃষ্ণ ভাবনা আমাদের মধ্যে আছে, সবার মধ্যে, প্রত্যেক জীবের মধ্যে সুপ্ত কৃষ্ণ ভাবনা আছে। এটা একটু সাধুসঙ্গ করলেই আমাদের কৃষ্ণ ভাবনা জাগরিত হবে, তখন ভগবানকে জানতে পারবো। এটা সহজভাবে অল্পতে পারা যায়। যেমন ধুয়োকে একটু ফু দেওয়া হয়, তখন কি ওখান থেকে আগুন জ্বলে। তা আমাদের মধ্যে কৃষ্ণ ভাবনা, তো কৃষ্ণ ভাবনা অল্প মাত্রায় আছে। সেইটা যদি আমরা যদি একটু সাধুসঙ্গ করি, তাহলে কী হবে? আমরা সেই কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে ভগবানকে জানতে পারবো। আর একটা হচ্ছে যে আয়না যেমন ময়লার দ্বারা আয়না যেমন আবৃত থাকে, সেই রকম যারা গাছপালা আছে, বৃক্ষ লতা পাতি আছে, লতা গুল্ম আছে, বা পশু পাখি আছে, এই পশু পাখি যেমন তাদের কামনা বাসনা, তাদের যে আশ্বায়িত চেতনা, চেতনা একটু আশ্বায়িত করা আছে, একটু জীবের চেয়ে একটু বেশি আশ্বায়িত আছে। সেই জন্য ওদের তুলনা করছে ময়লা এবং আয়নার সঙ্গে। আর একটা যেটা যে পশু পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, গর্ভ এবং জরায়ুর মাধ্যমে আবৃত থাকে, এটা আরও বেশি আবৃত, বেশি আরও আশ্বায়িত আছে, সেটাকে তুলনা করছে। গর্ভ যেমন জরায়ুর মধ্যে আবৃত থাকে, সেই রকম জীবের মধ্যে গাছপালার মধ্যে সেই আবৃতির ভাবটা আছে বেশি মাত্রায়। তুলনা করার পর তখন এই কামের কথা বলছেন, যে আমাদের প্রধান শত্রু এবং কামকে কী জয় করা যায়। তখন আজকে শ্লোকে বলছেন যে হে মহাবীর অর্জুন, নিজেকে জড় ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত জেনে নিশ্চয়ত্মক বুদ্ধি দ্বারা মনকে স্থির করো। আমরা সাধারণত কী বলি? অনেকে প্রশ্নকে বলা হয় যে আমরা মনের দ্বারা পরিচিত হই, বেশিরভাগ মানুষ মন, ইন্দ্রিয় এবং মন। মন হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয় এবং জড় মন। তো এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে, কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটা জ্ঞান ইন্দ্রিয় আছে, এবং তার রাজা হচ্ছে মন, একাদশ ইন্দ্রিয়। তো সাধারণত মানুষ বলে মনে চায় আমি কী করবো, মনে চায় আমার মাছ মাংস ছাড়তে পারছি না, তাহলে আমি কী করবো? যেদিন ছাড়বো সেদিন একদিন না একদিন হবে। মনে যেদিন ছাড়বে, মনে যেদিন চাবে না সেদিন আমি মাছ মাংস ত্যাগ করবো। কিন্তু মনে এটা কোনোদিন বলবে না, ইন্দ্রিয় কোনোদিন বলবে না
যে আমি খারাপ জিনিস দর্শন করব না, চোখ কোনোদিন বলবে না খারাপ জিনিস দর্শন করব না, জিহ্বা কোনোদিন বলবে না যে আমি খারাপ জিনিস গ্রহণ করব না, জিহ্বার লালসা সবসময় খারাপ জিনিসের দিকে ধাবিত হবে। মন কখনো বলবে না যে আমার সব কিছু আমার আর কোনো কিছু চাই না, কখনো বলবে না। যত মনকে শান্তি আনন্দ দেওয়া হবে তত মন আরও কিছু চাইবে। এইভাবে দেখা যায় ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের অনিয়ন্ত্রিত আছে। এই অনিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি, অনিয়ন্ত্রিত মন, অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা ভগবানকে কোনোদিন জানতে পারবো না। তাই অর্জুন প্রশ্ন করছেন, অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান এখানে বলছেন যে মন ও বুদ্ধির অতীত জেনে, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির অতীত জেনে নিঃসীমাত্ম বুদ্ধি দ্বারা মনকে স্থির করো। নিঃসীমাত্ম বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের সে মন শ্রেষ্ঠ, মনের সে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। এবার এখানে বলছে নিঃসীমাত্ম বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করো। এবার স্থির করলে কামরূপ দুর্জয়, শত্রুকে আমরা জয় করতে পারবো। জয় শ্রী রাধা মাধব কি জয়। তো এখন আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনার বিকাশ হওয়ার ফলে আমরা অপরাধ স্তরে উন্নীত হতে পারি। বুদ্ধির দ্বারা মন ইন্দ্রিয়গুলো ভগবান শ্রী চরণামিতে একাগ্র করতে পারি। আমরা যদি মনকে ভগবানের শ্রী চরণের পাদপদ্ম বা ভগবানের পাদপদ্ম যদি অর্পণ করতে পারি, তাহলে আমরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এবং বুদ্ধিকেও ভগবানের চরণে আত্মস্মরণ করতে পারবো। এটি হচ্ছে আসল পয়েন্ট। তো এই ইন্দ্রিয়গুলি, এই যে কাম হচ্ছে চিরশত্রু, আমাদের প্রধান শত্রু। আমাদের প্রধান শত্রু হচ্ছে কাম। তো কামকে জয় করতে কীভাবে জয় করা যায়? দেখা যায় যে আমাদের অম্বরীশ মহারাজ ছিলেন শশাকরা পৃথিবীর রাজা। তিনি কী করছেন? ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবা নিয়োজিত করছে। ভগবানের সেবা যদি আমি ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়োজিত করি, তাহলে আমরা ইন্দ্রিয়গুলি কন্ট্রোল করতে পারবো। অম্বরীশ মহারাজ কী করতেন? সবাই মন কৃষ্ণ পদারবিন্দ বসাংসি বৈকুণ্ঠ গণান্য বর্ণনে। উনি কী করতেন? মনকে ভগবান চরণের নিবেদন করছেন, মন দিয়ে ভগবানের সেবা করতেন, ভগবানের চরণে মনকে নিবেদন করতেন। হাত দিয়ে ভগবানের মন্দির মার্জনা করতেন, পা দিয়ে ভগবানের মন্দির যেতেন, বাজার করতেন, ভগবানের রান্না করতেন হাত দিয়ে। হ্যাঁ, এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের সেবা নিয়োজিত করছেন। এই জন্য কী আছে? উনি শুদ্ধ ভক্ত। তো শুদ্ধ ভক্ত কী করে? সবসময় ভগবানের সেবা নিয়োজিত থাকে। তা আমরা যদি ইন্দ্রিয়গুলিকে সন্তুষ্ট করতে, ইন্দ্রিয়গুলি কাম থেকে রেহাই পেতে চাই, তাহলে আমাদের সবসময় ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে। এই শ্লোকের তাৎপর্য বলছেন। তো এই বিষয়ে দেখা যায় যে ভাগবতের আমাদের নবম স্কন্ধে এখন আমার পাঠ হচ্ছে দেবযানী যজাতি রাজার কাহিনী। যজাতি রাজা, শশাকরা তখনকার রাজা ছিলেন। তো এই যজাতি রাজা একটা কাহিনী আছে, কীভাবে সে কামকে উপভোগ করছে। সে দেবযানীর সঙ্গে তার বিবাহ হলো। বিবাহ হওয়ার পর সে অনেক বছর করলো, কাম উপভোগ করলো। তারপরে তার পিতা আবার তো অভিশাপ দিল। অভিশাপ দেওয়ার পর কী হলো? তার জরাগ্রস্ত হলো। তখন সে কান্নাকাটি গেলো রাজার কাছে, কী করবো আমি? তখন বলে, তোমার একটা উপায় আছে, তুমি কারোর সঙ্গে যে জরা পরিবর্তন করে যদি তুমি যৌবন দেহ গ্রহণ করতে পারো, তাহলে তুমি চেঞ্জ করতে পারো। তখন বড় ছেলের কাছে গেলেন, সে রাজি হলো না। ছোট পুত্রকে সেই পুরু রাজা, পরে রাজা হয়। তো পুরুর কাছে যাওয়ার পর পুরু সে রাজি হলো। পুরুর যৌবন তার বাবাকে, নিজের ছেলের যৌবন তার রাজাকে ফিরিয়ে দিলেন, দিয়ে রাজার জরাগ্রস্ত সে গ্রহণ করলো। এইভাবে উনি 1000 বছর উনি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করলেন। দেবযানীর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার পর তার উপলব্ধি সে বলছেন, নিজেকে একটা ছাগের সঙ্গে তুলনা করছেন, দেবযানীকে একটা ছাগির সঙ্গে তুলনা করছেন। সেই কাহিনী বলছেন। বলার পরে 1000 বছর উপভোগ করার পরে যখন কাম তৃপ্ত হয় না, অতৃপ্ত থাকে, তখন সে আবার সেই ছেলেকে তার দেহ সমর্পণ করে জরাগ্রস্ত হয়ে তাই বনে চলে গেলেন। বনে গিয়ে তপস্যা করে সে সিদ্ধি লাভ করলো। দেবযানী তাই করলেন। এইভাবে দেখা যায় যে কাম কোনোদিন আমার তৃপ্ত হবে না। হ্যাঁ, তো প্রহ্লাদ মহারাজ এই সম্বন্ধে ভালো একটা কথা বলছেন ভাগবতম 7ম স্কন্ধে। কাম সম্বন্ধে, কাম আমাদের 12টা জিনিস প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে, 12টা জিনিসকে ধ্বংস করে দেয়। 12টা জিনিস উনি বলছেন। একটা শ্লোক আছে, বিখ্যাত শ্লোক প্রহ্লাদ মহারাজের, ইন্দ্রিয়ানি মনোপ্রাণা, ইন্দ্রিয়ানি মনোপ্রাণ আত্মা বুদ্ধি ধীতি মতি হ্রি শ্রী স্মৃতি, হ্রি শ্রী স্মৃতি, এরকম একটা শ্লোক আছে।
যস্য জন্মজি আত্মনা, যস্য জন্মনি যস্য তৃপ্ততি আত্মনা, নাকি এরকম শ্লোক আছে। যে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যে ইন্দ্রিয়ানি মনে পড়ে, ইন্দ্রিয়ানি মানে অনেক ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় মানে একটা ইন্দ্রিয়, আর ইন্দ্রিয়ানি মানে অনেক ইন্দ্রিয়, মানে অনেকগুলো ইন্দ্রিয় আছে, বহু বচন। ইন্দ্রিয়ানি মনোপ্রাণা, ইন্দ্রিয়ানি মানে এই 5টা কর্মেন্দ্রিয় আছে, 5টা জ্ঞান ইন্দ্রিয় আছে, এই 10টা ইন্দ্রিয়কে বলছে ইন্দ্রিয়ানি। তাই কাম ইন্দ্রিয়কে নষ্ট করে দেয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কাম নষ্ট করে। একবার আমার এক ডাক্তার বসে বলছিল, একবার ডাক্তারবাবু বলছেন যে আমাদের চোখ দিয়েছে না, চোখ আমাদের খারাপ হয়ে যায়, আমাদের আয়ু হয়তো ভগবান দিয়েছে 70 বছর, আমার 50 বছর চোখ খারাপ হয়ে গেল। কারণ কি? ইন্দ্রিয়র অপব্যয় করছে, চোখের অপব্যয় করা হয়েছে, আমার কাবের দ্বারা ইন্দ্রিয়কে ভোগ করতে চাইছে, এই জন্য চোখটা তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। দাঁত, আমার যতদিন আয়ু হয়ে গেছে, ভগবান দাঁত দিয়েছে, অতদিন পর্যন্ত আমি দাঁতগুলি ভালো থাকবে, কিন্তু দেখা যায় আমার 10 বছর আগে দাঁত পড়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল, তার মানে আমি দাঁতকে অপব্যয় করছি। এইরকম ভগবান যে ইন্দ্রিয়গুলি দিয়েছে আমাদের পরিপূর্ণ দিয়েছিল প্রথম জন্মের সময়, এত বছর আয়ু, এত বছর এইরকম দাঁত থাকবে, এত বছর দাঁত থাকবে, এত বছর চোখ থাকবে, এত বছর চুল কাঁচা থাকবে, পাকবে না, এরকম দিয়েছেন। কিন্তু অপব্যয় করার ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এই অবস্থা, দুর্দশা। তো ইন্দ্রিয়কে কাম নষ্ট করে দেয়। ইন্দ্রিয়ানি মনোপ্রাণ, মন, যেহেতু ইন্দ্রিয়ার রাজন তাই সম্মান দিয়ে বলছেন ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার মধ্যে কিন্তু মন আছে, 11 ইন্দ্রিয়, তো মনকে আলাদা বলছে। ইন্দ্রিয়ানি মনোপ্রাণা, মন মানে মনকে কাম নষ্ট করে। প্রাণ মানে প্রাণ মানে কি? প্রাণ মানে এখানে প্রাণ আছে যে প্রাণ বায়ু, আমাদের দেহের মধ্যে 5টি বায়ু আছে, অ্যাকচুয়ালি 10টি বায়ু আছে, তো 5টি বায়ু আছে। একটা হচ্ছে প্রাণবায়ু, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, বান, 5 রকম বায়ু। তো ইন্দ্রিয়ানি প্রাণ মানে প্রাণবায়ু, আমাদের প্রাণবায়ু যদি নষ্ট হয়ে যায়, প্রাণবায়ু যদি যখন দেহের মধ্যে প্রাণবায়ু আছে ওইটা যদি বেড়ে যায় আমাদের মৃত্যু হবে। তো ইন্দ্র এই প্রাণবায়ুকে কাম নষ্ট করে, প্রাণবায়ুকে হরণ করে। এই কাগজপত্র টেলিভিশন দেখা যায় কীভাবে আমাদের এই প্রাণবায়ু ছেলে বাবা গন্ডল করে বা বিভিন্নভাবে প্রাণবায়ু নষ্ট হয়, কামের দায়ী প্রাণবায়ু নষ্ট হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়ানি প্রাণ আত্মাকে কলুষিত করে কামে। ইন্দ্রিয়ানি প্রাণ আত্মা ধর্মকে নষ্ট করে কাম যখন প্রবল হয় তখন ধর্ম থাকে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ইন্দ্রিয়ানি প্রাণে আত্মা ধর্ম ধৃতি মানে ধৈর্য, আমাদের ধৈর্যকে নষ্ট করে কাম। ইন্দ্রিয়ানি প্রাণে আত্মা ধর্ম ধৃতি মতি মানে বুদ্ধি, অনেক বল না মতিগতি খারাপ, বুদ্ধি খারাপ, তো বুদ্ধিকে নষ্ট করে, বুদ্ধি যখন নষ্ট করে মানুষকে পাগল হয়। এই জন্য এই কাম আমাদের পাগল করে দেয়, পাগলও করতে পারে, এত ক্ষমতা কামের। ইন্দ্রিয়ানি প্রাণা আত্মধর্ম ধৃতিমতি, 7টা গেল। তার হিরি মানে লজ্জা, এই কাম যখন প্রবল হয় তখন আর লজ্জা থাকে না। লজ্জা যেমন বিদেশে দেখা যায় যে স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে বাবা একসঙ্গে নাইট ক্লাবে যায়, ওরা সেই আজে বাজে জিনিস দেখে, কাম উপভোগ করে, বাবা ছেলে একসঙ্গে, লজ্জা নেই ওদের। এখন আমাদের ভারতবর্ষ আছে, কলকাতায় বড় বড় শহর দেখা যায়, এরকম লজ্জা থাকে না, কাম লজ্জাকে নষ্ট করে। শ্রী মানে সৌন্দর্য নষ্ট করে মানুষের, তাড়াতাড়ি সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। শ্রী তারপরে আরেকটা কি ইন্দ্রিয়ানি আত্মধর্ম শ্রী এরকম আরও 2টো আছে। তো এইভাবে কামকে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যে এইভাবে আমাদের এই 12টা জিনিস আছে, এইগুলিকে ভগবান কাম নষ্ট করে। কখন থেকে নষ্ট করে? আমার মনে করতে হবে না আমাদের 18 বছর 20 বছর যখন যৌবন হবে তখন কাম আমাদের নষ্ট করবে জীবনকে, না। যস্য নশ্বতি জন্মনি, মানে জন্ম থেকে নষ্ট করে, জন্ম থেকে আমাদের কাম আমাদের নষ্ট করা শুরু করে। এরকম না 18-20 বছর হবে তখন কাম বাবা আসবে বা বড় হবে তখন আমাদের কামে নষ্ট করবে, তা না। যস্য নশ্বতি জন্মনি, জন্ম থেকে আমাদের কাম নষ্ট করে। প্রহ্লাদ মহারাজের কথা। প্রহ্লাদ মহারাজ দ্বাদশ মহাজনের একজন মহাজন, তিনি আজকে থেকে হাজার বছর আগে শ্লোকটা লিখে গেছেন। সুতরাং এটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কাম কীভাবে আমাদেরকে নষ্ট করে।
তো এই জন্য আমাদের বলছেন স্বর গোস্বামী, রূপ গোস্বামী লেখছেন যে বাস বেগম মনস ক্রোধ বেগম জিহ্বা বেগম উদর উপস্থ বেগম এতান বেগান্ত ধীরিত সর্ব পৃথিবীংশ শীর্ষাদ। এই সর্ববেগ আছে, বাস বেগম বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বা বেগ, উদর বেগ, উপস্থ বেগ, এই 6টা বেগ দমন করতে পারছে সারা বিশ্বে পৃথিবীকে শীর্ষ করতে পারে, সারা বিশ্বকে সে জয় করতে পারে। স্বর গোস্বামী বলছেন, রূপ গোস্বামী বলছেন। তো এই কামকে কী করার জন্য 2টো পন্থা আছে, একটা আছে সাধুসঙ্গ আর একটা হরিনাম করতে হবে। 2টো পন্থা, সাধুর সঙ্গে হরিনাম, এইমাত্র চাই, সাধুসঙ্গ হরিনাম। তাই এখন আমরা প্রশ্ন আছে কী সাধু করবো, সাধু পাবো কোথায়, কীরকম সাধুর সঙ্গ করবো, সেটাও শাস্ত্রে বলা হয়েছে। কীরকম সাধুর সঙ্গ করলে কাম উপভোগ থেকে আমরা বিরত থাকতে পারবো। কপিলদেব, ভগবান কপিলদেব তার পুত্র, ভগবান কপিলদেব তার মাতা দেবহূতি থেকে এটা বলছেন, এই শুদ্ধ ভক্তের সম্বন্ধে বলছেন যে শুদ্ধ ভক্ত কীরকম ভক্তের সঙ্গ করতে হবে। 3য় স্কন্ধে বলছেন শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ বলছে, 6টি লক্ষণ আছে। সেই শুদ্ধ ভক্তের 6টি লক্ষণ আছে, তার মাতাকে বলছেন যে এই শুদ্ধ ভক্তের এই 6টি লক্ষণ, এই শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করো। তো তারপরে বলছেন যে শুদ্ধ 6টি লক্ষণের পরে উনি যে বলছেন যে ইন্ডিয়ানি মনে প্রাণ আত্মবুদ্ধি শ্লোক আছে একটা। তো এই যে 6টি লক্ষণ আছে যে কি তিতিক্ষব কারণী আঁকা, সাধুর লক্ষণ তিতিক্ষব। তিতিক্ষব মানে কি সহ্য, সাধু থাকবে সহ্যশীল। তিতিক্ষব কারণিকা করুণা, সাধুর একটা লক্ষণ আছে করুণা, সবাইকে করুণা করবে। তিতিক্ষব কারণিকা সুহৃদ সর্বদেহী নাম, সর্বদেহী নাম মানে সমস্ত জীবের বন্ধু, সাধুরা সমস্ত জীবের বন্ধু। সুহৃদং সর্বভূতা সুহৃদিং, তিতিক্ষব কারণিকা সুহৃদ সর্বদেহী নাম অজাত শত্রু ও শান্ত, সাধুর কোনো শত্রু নাই, যে সাধুর কোনো শত্রু নাই তার সঙ্গ করতে হবে। অজাত শত্রু ও শান্তা, সে সাধু হবে, শান্ত প্রকৃতির, সাধু ভূষানা। তিনি সমস্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে জানবেন এবং সেগুলি আচরণ করবেন, এগুলি সাধুর লক্ষণ। তিতিক্ষব কারণিকা সুহৃদ সর্বদেহে নাম অজাত শত্রু শান্ত সাধুভূষানা, এই সাধুর লক্ষণ। তো সেই রকম সাধুর সঙ্গ করার কথা বলছেন। তো সেই তারপর বলছেন মই অনন্য ভাবে ন, মই অনন্য ভাবে না, আমার ভাবে যে ভাবিত থাকে, ভগবান বলছেন মই অনন্য ভাবে ন ভক্তিম কুর্বন্তী যে দিরাম, মই অনন্য ভাবে ন ভক্তিম কুর্বন্তী যে দিরাম মৎকীর্তা ত্যক্তা কর্মনাম ত্যক্তা সাধব বন্ধুয়া, এরকম লেখা আছে যে যে আমার জন্য এই পরিবার, সংসার, পরিবার, আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে ভগবান বলছেন আমার চরণে আত্মসমর্পণ করছে, সেই রকম সাধুর সঙ্গে কথা বলছেন। এইরকম সাধুরা আছেন, এই 6টা লক্ষণ আছে, এইরকম সাধু যারা গৃহ পরিবার ত্যাগ করে আমার চরণে আত্মসমর্পণ করছেন, তাদের সঙ্গ করার জন্য বলছেন দেবহূতিকে, কপিলদেব। তারপর বলছেন মদাশ্রয় কথা মিষ্টা, কথা মিষ্টা মানে আনন্দদায়ক। ভগবানের কথা শুনলে আমার আনন্দ হয়, কিন্তু আমাদের কী হয় এখন আবার জ্বর এসে পড়েছে, আমাদের ভগবানের কথা না শুনে জড়জাতিক কথা আনন্দ হয়। কিন্তু কপিলদেব বলছে মদাশ্রয় কথা মিষ্টা সিনন্তি কথায়ন্তী চ, হ্যাঁ, আমার অনুগত হয়ে যারা ভগবানের কথা শ্রবণ করবেন, কীর্তন করবেন, তপন্তি বিবিধ তাপা, বিভিন্ন তাপ থেকে সে রক্ষা পাবে। আমাদের কীরকম তাপ আছে, আদিদৈবিক, আদি ভৌতিক, আদি আত্মিক ক্লেশ আছে, এইটা হলো তাপ। তো সাধুরা এই সমস্ত আলোচনা ক্রিয়া বিভিন্ন তাপ থেকে তারা রেহাই পায়। এই কপিলদেব বলছেন। তো সেই সমস্ত সাধু সঙ্গের কথা বলছেন। এই সমস্ত সাধু সঙ্গ কী হবে, তারা সাধুরা কী করে, এই সমস্ত সাধু সঙ্গ হলে কী হবে, তাদের কাছে কী জানা যাবে। এই সমস্ত সাধু সঙ্গ হলে তাদের যে হিতকর্ণ রসায়নের কথা, এই সাধু সঙ্গ হলে হিতকর্ণ, তাদের এই সাধুর সঙ্গে সাধুদের কথা যখন হৃদয় কর্ণ দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করবে, তজ্জ সনাত আশু অহবর্গ বৎমনি শ্রদ্ধা রতির ভক্তির অনুক্রম সতী, তখন কী হবে, শ্রদ্ধা রতি ভক্তি, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা হবে, রতি মানে আসক্তি হবে, এবং শুদ্ধ প্রেম ভক্তি লাভ হবে এই সমস্ত সাধুদের সঙ্গ হলে। এই জন্য কপিল তার মাকে উপদেশ দিয়েছে এই সমস্ত সাধু সঙ্গ করার জন্য।
তো এই সাধুসঙ্গ যে আমরা করি, এই জন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। অল্প একটু সময় যদি আমরা সাধুসঙ্গ করতে পারি তাহলে আমাদের সর্বসিদ্ধি হবে। তা আপনারা যারা মায়াপুর ধামে আসছেন অত্যন্ত ভাগ্যবান। কারণ মায়াপুর ধামে আপনার যেহেতু যদিও গেস্ট হাউসে আছেন, কিন্তু এখানে অনেক সুযোগ আছে। সকালে ভাগবত পাঠ, রাত্রে গীতা পাঠ, গঙ্গা স্নান, ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন, সবসময় সাধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন, বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন। এবার সাধুসঙ্গের পরে হলে আপনার স্বীকৃতি হবে, শ্রদ্ধা, রতির, ভক্তি, অনুক্রম সতী। শ্রদ্ধা হবে, প্রথম সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা হবে। রতি, আসক্তি হবে। আসক্তি হলে তখন ভগবানের কথা শুনতে ইচ্ছা করবে। আসক্তি না হলে কিছু হবে না। আসক্তি কোত্থেকে আসে? যেমন একটা ছেলে কী করে, একটা বাচ্চা ছেলে জন্ম হওয়ার বাবা মা কী করে, তার ছোটো সময় থেকে তাকে ভালো করে সাবান দিয়ে স্নান করায়, পাউডার, ছুনু পাউডার মাখে, তার কী করে, স্কুলে নিয়ে যায়, ডেইলি স্কুলে নিয়ে যায়। আসক্তি হয়, নিজের হাতে সব কিছু করে ছোটো সময় থেকে, এই জন্য আসক্তি হয়। তো এই জন্য সাধুর সঙ্গে যে আমার আসক্তি না আসে, সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে আসক্তি হবে না। এই শ্রদ্ধা, আদৌ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, শ্রদ্ধা হবে তো সাধুসঙ্গ। তো আপনার সুযোগ পেয়েছেন, মায়াপুর ধামে আসলে এই সুযোগ পাওয়া যায়। এবং এই সাধুসঙ্গের প্রভাবে আপনাকে এই কাম ভাব থেকে, কাম থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবেন, সবাই পারবেন। এই জন্য যারা মঠ মন্দিরে আছে তাদের বেশি সুবিধা আছে সাধুসঙ্গ করার। এই সাধুসঙ্গ করার ফলে একমাত্র আসক্তি দূর হবে, সংসারের বাসনা দূর হবে, তাছাড়া অন্য কোনো পন্থা নাই। এখানে বলছে যৌগিক পরীক্ষার মাধ্যমে, যৌগিক পরীক্ষার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সংযমের প্রচেষ্টা দ্বারা আমরা কখনো অপরাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়ার যতই চেষ্টা করি না কেন, পারমার্থিক জীবনধারার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সেই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আমরা যৌগিক প্রক্রিয়া বা জল্পনা কল্পনা, মানসিক জল্পনার মাধ্যমে আমরা কখনো ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারবো না। আমরা কী করি, সময় পেলে আমরা রাজনৈতিক গল্প করি, সময় পেলে অন্য জড়জাগতিক গল্প করি, কিন্তু সাধুসঙ্গে থাকলে কী হবে, সেইগুলি হবে না। সাধুসঙ্গে গেলে কী হবে, সাধুসঙ্গে গেলে ভগবানের কথা শ্রবণ করতে করার পর আমার আসক্তি, রতি, ক্রমশিত আস্তে আস্তে এগুলো হবে। তখন হৃদয় হিতকর্ণ রসায়নের কথা শুনলে এগুলো আমার হবে। এই জন্য আমরা শুদ্ধ ভক্তের যদি শ্রবণ করি, সাধু মানে ভগবান পুরাত বলতে শুদ্ধ ভক্ত, সাধু মানে শুদ্ধ ভক্ত, তথাগত সাধু নয়। যে সমস্ত সাধু এই সমস্ত নিয়মকানুন মানে, শাস্ত্রকে মানে, তারা হচ্ছে প্রকৃত সাধু। তো এই সমস্ত সাধুর সঙ্গে গেলে আমাদের এই পারমার্থিক উন্নতি লাভ হয়, তখন ভগবানকে জানতে পারবো। জয় শ্রী শ্রী রাধা মাধব কি জয়। এই শ্লোকে বলছেন উন্নত বুদ্ধিযোগের দ্বারা কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত লাভ করলেই পারমার্থিক উন্নতি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। উন্নত বুদ্ধিযোগের দ্বারা, বুদ্ধি আছে আমাদের, বুদ্ধিটা এখন প্রাথমিক জড় বুদ্ধি, আমাদের মনটাও জড়ো, বুদ্ধিটাও জড়ো। তো মনের দ্বারা পরিচালিত হবেই না, বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়, উন্নত বুদ্ধি লাগবে। তখন আমার ভক্তিযোগ অনুসরণ করলে আমার সেটা সঠিকভাবে হয়। আমার জানতে হবে, এই জন্য শাস্ত্র জানতে হবে। শাস্ত্র না জেনে আমরা যা আচরণ করি ভাবুকের মতো, কিন্তু শাস্ত্র জানলে যথাযথ জানতে হবে। এই জন্য শাস্ত্র জানতে হবে, গীতা ভাগবত শ্রবণ করতে হবে, পড়তে হবে। ইস্কনের গীতা পড়লে যে কেউ বুঝতে পারে, সহজভাবে লেখা পুরুষদের কথা। এই জন্য এই শ্লোকে বলছেন নিজেকে জড় ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির অতীত জেনে নিশ্চয় বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিশ্চয় স্থির করো। এভাবেই শক্তি দ্বারা কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় করা যাবে। তো শত্রুকে জয় করা যায়, তখন আমি সব কিছুতে জয়ী হব। এই জন্য অর্জুনকে বলছে তুমি যুদ্ধ করো, যুদ্ধ করলে ভগবান বলছে আমার নির্দেশে যুদ্ধ করে তোমার কোনো পাপ হবে না। ভগবান নির্দেশে আমরা যা করবো পাপ হবে না। আর অর্জুন ছিল চতুর্ভক্ত, এই জন্য ভগবানকে প্রশ্ন করছেন। এটা শুধু অর্জুনের প্রশ্ন নয়, এটা আমাদের জন্য প্রশ্ন করছেন। এই কাম শুধু অর্জুনের ছিল না, আর অর্জুন শুদ্ধ ভক্ত, তিনি কামকে কন্ট্রোল করতে পারছেন, কিন্তু আমরা পারি না। এই জন্য অর্জুন আমাদের অর্জুনের মাধ্যমে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি যে এই দুর্জয় কামকে জয় করতে পারি, তাহলে আমরা কৃষ্ণ ভাবনাময় গ্রহণ করতে পারবো, কৃষ্ণ ভাবনা হতে পারবো, এবং আমরা আমাদের জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারবো। আর একটা হচ্ছে কি, হরিনাম করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। শাস্ত্র অধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় সংযম এবং হরিনাম না করি তাহলে এগুলি আর কমপ্লিট হবে না। এই জন্য হরিনাম কলিযুগের একমাত্র যুগধর্ম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যে কেউ উচ্চারণ করতে পারে, যে কেউ জপ করতে পারে, কোনো জাতি ধর্ম নির্বিশেষ সে যে কেউ পারে। হিন্দু মুসলমান নাই, এখানে সকালবেলা আসবেন দেখবেন অনেক মুসলমান তারা হরিনাম করে,
অনেক বিভিন্ন ধর্মের লোক, অনুকূলের শিষ্য, তারপর ভারত সেবাশ্রম, তারপরে বিভিন্ন জাতি ধর্মের লোক হরিনাম করে। হরিনাম যে কেউ করতে পারে। এই জন্য যারা মায়াপুর ধামে আসছেন, একটা করে মালা নিয়ে যাবেন, বাড়ির দিকে জপ করবেন। এখানে বুক টেবিল খোলা আছে, এখানে গীতা আছে, আপনারা এখানে গীতা সংগ্রহ করে মালা জপ করে কীভাবে করতে শিখতে পারেন, বাড়িতে জপ করতে পারে। জপ করতে করতে যখন আসক্তি হবে, তখন ভক্তি হবে, তখন ভগবানের ধামে এসে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের দীক্ষা লাভ করতে পারবেন। ভগবানের প্রসাদকে হৃদয় পরিষ্কার হবে, নির্মল হবে, তখন ভগবানকে জানতে পারবেন। এটি মনুষ্য জন্মের যথার্থ উদ্দেশ্য। এই জন্য আমরা মনুষ্য জন্মকে যদি সার্থক করতে চাই, তাহলে আমাদের হরিনাম করতে হবে এবং সাধুর সঙ্গে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করে এই কামকে দমন করতে পারবো। এটা হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্যর সারাংশ। টাইম হয়ে গেছে। তার কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন, বলো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, 4টে বর্ণ আছে। তো ব্রাহ্মণের কর্তব্য কী? যজন, যাজন, পঠন পাঠন, দান, প্রতিগ্রহ। দান করবে, দান গ্রহণ করবে, যজন করবে, যাজন করবে, হ্যাঁ, পূজা অর্চনা করবে, আর শিক্ষা দেবে। পাঠ করবে, গীতা ভাগবত পাঠ করবে, সেগুলো অনেকে শিখাবে, শাস্ত্র শিক্ষা দেবে। এগুলো ব্রাহ্মণের কর্তব্য। ক্ষত্রিয় কর্তব্য কি? যুদ্ধ, দেশকে রক্ষা করা। মেন কর্তব্য হচ্ছে ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করে দেশকে রক্ষা করবে, শান্তি শৃঙ্খলাভাবে দেশকে রক্ষা করবে। এটা ক্ষত্রিয় ধর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈশ্য ধর্মে কৃষি কাজ করা, গোরক্ষা, বাণিজ্য, এটা হলো বৈশ্য কর্ম। শূদ্র কর্ম কি? এই 3 ধরনের যা আছে তাদের সেবা করা। এই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সেবা করা হচ্ছে শূদ্রের কাজ। কিন্তু কলিযুগে আমরা সবাই শূদ্র একদিক দিয়ে। কারণ কি? ব্রাহ্মণে কি করছে এখন? ব্রাহ্মণ কাজ করছে না, ক্ষত্রিয় কাজ করছে না। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণে গরুর দালালি করে। এই কোথায় কোনো শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মণে গরুর দালালি করবে? ব্রাহ্মণে চাকরি করবে, সরকারি চাকরি, নিয়ম নাই। বর্তমানে অর্থ উপার্জন করে, কী করে? চাকরি করে। হ্যাঁ, এই জন্য এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে কলিপ হবে। কিন্তু এই যে অর্জুনের সময় ক্ষত্রিয় ধর্ম কি? যুদ্ধ করা। যুদ্ধে তারা যে যুদ্ধ না করে পাপ হবে। এখনও ক্ষত্রিয় আছে, এই ত্রিপুরা কিছু জায়গা আছে ক্ষত্রিয়, মণিপুরে আছে ক্ষত্রিয় কিছু আছে। ক্ষত্রিয় ধর্মকে যুদ্ধ করা। যদি অর্জুন যুদ্ধ না করতো, পাপ হইতো, তার সম্মান নষ্ট হতো, সব কিছু নষ্ট হয়ে যেত। তার যুদ্ধ করা পাপ নাই, তার যুদ্ধ করা ধর্ম। হ্যাঁ, এইটা হলো ক্ষত্রিয় ধর্ম। তো স্বধর্ম মানে কি? যার নিজে যেটা যে ধর্মে আছে সেইটা তার ধর্ম। যেমন আমি যখন ইস্কনে আসছি, আমি এখানে প্রশ্ন করছি যে আমি তো এখানে দেখি যে ব্রাহ্মণ, যারা ব্রাহ্মণ দীক্ষা নিয়েছে, পৈতে আছে, তারাও তো রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে, বাথরুম পরিষ্কার করছে। এটা কি ব্রাহ্মণের কাজ? এটা ব্রাহ্মণের কাজ না। তো ইস্কনে এটা কেন করছে? আমার প্রশ্ন ছিল, আমি প্রশ্ন জেনে শুনে ইস্কনে আসছি, এরকম না, ভাবুকের মতো নয়। শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে আমি ইস্কনে আসছি। প্রশ্ন ছিল যে ব্রাহ্মণের কাজ তো এটা কেনা? ব্রাহ্মণের কাজ তো যজন, যাজন, পঠন পাঠন শাস্ত্রে লেখা আছে। তো ব্রাহ্মণের রাস্তা ঝাড়ু দেয়, বাথরুম পরিষ্কার করে, এরকম কীরকম ব্রাহ্মণ? কিন্তু এখানে হচ্ছে ভগবানের জন্য যে আমরা করি, এটা কি হচ্ছে নিঃস্বার্থ, ভগবানের জন্য করলে করা যায়। ভগবানের জন্য যেটা করছি, এটা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আমাদের 4টে ধর্মই এরকম একসঙ্গে জয়েন্ট আছে। ব্রাহ্মণের জন্য এরকম রাস্তা ঝাড়ু দেয়, এটা ব্রাহ্মণের কাজ না, কিন্তু ব্রাহ্মণের করতে পারে। এটা ভগবানের জন্য করছি, ভগবানের সন্তোষের জন্য করছি। যে গোপিকারা যেমন করছে, গোপিকারা যেমন সব রকম ধর্ম করছে। তো ভগবানের ভক্ত হলে এই 4 বর্ণের ঊর্ধ্বে তারা, 4টে বর্ণ, 4টে আশ্রম ঊর্ধ্বে ভগবানের ভক্তরা। তো এখানে স্বধর্ম মানে কি? নিজের ধর্ম। ক্ষত্রিয় ধর্ম অর্জুনের যুদ্ধ করা, এই জন্য ক্ষত্রিয় ধর্ম গ্রহণ করা, পালন করা উচিত তার। সে ক্ষত্রিয় না হয়ে যে ব্রাহ্মণের সে প্রথম বছর ভিক্ষা করবো, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাবো, এটা ক্ষত্রিয় ধর্ম না, সন্ন্যাসী হওয়া। এই জন্য ভগবান বলছেন তুমি ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করো, সন্ন্যাসী ভাবুকের মতো সন্ন্যাসী হওয়া কর্তব্য নয়।
এটা হচ্ছে ক্ষত্রিয় ধর্ম। তো এরকম যে স্বধর্ম মানে তার নিজের যে ধর্ম এটা আচরণ করা, এটা স্বধর্ম। এখানে বলছে অর্জুনকে যুদ্ধ করে, এটা ক্ষত্রিয় ধর্ম। আর সে যদি যুদ্ধ না করে যদি সন্ন্যাসী হইত তাহলে সেটা পরধর্ম হইতো, ভগবানকে নিয়ে অমান্য করা হইতো। আর ভগবানকে অমান্য গেলে কোনোভাবে সে জয় লাভ করতে পারতো না, তার স্ত্রী নষ্ট, সব কিছু নষ্ট হয়ে যেত। আর ভগবানের ইচ্ছা ছিল অর্জুনকে দিয়ে এই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করে সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করবে, এবং সেইটাই লাস্ট পর্যন্ত হয়েছিল। যদা যদা হি ধর্মস্য জ্ঞানী ভবতী ভারবত অবুত্থানাম অধর্ষ তৎম সিজাম। ভগবান আসছেন এই ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, পরিত্রাণের সাধনে বিনাশয় দুষ্কৃতম, সাধুদের রক্ষা করার জন্য, এবং এই অসুরকে দমন করার জন্য আসছেন। তাই অর্জুনকে এই কাজটা করিয়েছেন। এবং অর্জুন যেহেতু তার ভক্ত ছিলেন, এই জন্য ভগবান এর কথা তিনি মানার ফলেই এই ভগবদ্গীতা আসছে, এবং আমরা সেই ভগবদ্গীতার কথা মানি, এবং এটি আমাদের কর্তব্য। আর কোন প্রশ্ন? জয় শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা যথাযথ কি, সমেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, জয় শ্রী রাধা মাধব কি, পঞ্চত ভগবান কি, নিষেধ ভগবান কি, সমেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, জগৎগুরু ছিল প্রভুপাদ কি, নিতাই গৌর সীতানাথ আনন্দে। হরি হরি। Krishna